Assalamu alaikum. Today we are going to present our lecture 4. We will start from the topic that is managing in different area of the organization. We already know what are the kinds of manager, what is management and what is organization, how they are functioning, what is the management job to do. All these things are covered in this chapter. Only we have left some interpersonal roles and the technical and the skills what a manager requires. After completion this chapter, we will finish chapter 1 and we will move to the next chapter, chapter 2. For the midterm, we have a very short period of time. It is only 1.5 months, so I will go little bit fast, and it is wise we will cover 3 chapters for the midterm because we have only 8 weeks for classes. Okay. After completion of chapter 1 and 2, I will take your quiz. And from next classes, we will submit the name of your, I will provide you the presentation topic so that you prepare yourself from the, from the 11th May, we will start giving our presentation, okay? Because we have a very short period of time before midterm, so you have to complete your presentation before the midterm, one presentation before the midterm and one presentation before final term. Managing in different area in organization, marketing manager, who are the responsible for doing the marketing activities of the organization. Then there is a financial manager who will look after the financial issue of the organization. Operational manager, operation management is the day-to-day operation of the organization, how the organization is running, what are the organization tasks for the operation is required. The operation manager look after that issues. Human resource manager is look after the human resource of the organization. They ensure the best use of human resources so that right people will be available at the right place with the right quality. Administrative manager is look after all the administrative things so that the organization runs smoothly. If a administrative task is not run properly, the whole organization will be suffered. For example, in this university, if the AC is not working, if this room is not clean, or if the lift is not working, or if there is the facility required in the organization, like it can be transport facilities, it can be lighting, it can be safety issues, all this stuff in the organization need to do, ensure that so that the people who are working in the organization can do their work properly. So administrative manager ensure that all the administrative staff is on time available for the organization. Specialized management are the some management which is hired for the some specialized issue. If there is any crisis, if there is a new product launch, if they have to require for a new venture, then the specialized managers come and look after the project and share their ideas and experience with them so that the project is run more smoothly and successfully. Basic managerial roles and skills. As a manager, must have some skill which is necessary to run their job properly. Regardless of all level area within the organization, all managers must play certain roles, execute certain skill in order to be successful, do certain things, but they have to play some roles so they can do the certain things properly, meet certain needs, have certain responsibility. As a manager, every manager have to have some responsibility which they have to properly done by themselves. So for these roles or for these certain things and needs and responsibilities, manager have to play some roles and have some skill. The basic managerial role. There are 3 basic roles
need to play by the manager. What are they? Interpersonal. Interpersonal means when there is some relationship between two persons, the role a manager need to play, which is ensure the interpersonal relationship between the people. As a manager, I have to play some roles so that the interpersonal relationship with my organization people, within the outside people, has to be maintained properly. For the interpersonal skill or interpersonal role, what are the role the manager play? First role the manager play as a figurehead, attending ribbon cutting ceremony. It is the formalities. Ribbon cutting ceremony is going to the ribbon cutting ceremonies, all these things for a new plan. Leader. As a leader, you need to lead them. You need to listen to your follower. You need to understand what are the circumstances is going on. As a leader, you have to follow this role. Why some people follow a person? There is because he or she has some roles in their life which make them enthusiasm, which create enthusiasm between them, so that they follow the leader willingly without any type of force or power applying. তাই না? কেন এই লিডারকে মানুষ ফলো করবে? মানুষ লিডারকে ফলো করে এই জন্য যে লিডার্স আর দ্য পিপল whom I like to follow, because he is talk on behalf of me. He understand my circumstances. He is talking about my situation. As a leader, have the quality or skill of understand people desire, people dissatisfactions, people's mind, so that they can satisfy the needs of that people, so that people will follow him or her more enthusiasmly. Forcefully যেটা ফলো করে অর্গানাইজেশন, এই জন্য বলা হচ্ছে there is some difference between a managers and leader. সবসময় বলে what are the difference between a manager and leaders. ম্যানেজারদের যেটা হচ্ছে, manager has the position which is given by the organization. He has the hierarchical position, so the employee need to follow him as it is the rules applied by the organization. Otherwise the chain of command will not maintain all these things. If you are working in the organization, you need to maintain the chain of command, then reporting all these things, otherwise organization will not run properly. Leader are the person on behalf to whom I follow in inner of my heart. Nobody has forced me to follow him or her. That's why দেখবেন যে যারা হচ্ছে লেবার ইউনিয়নের লিডার আছে, ওরা কিন্তু they don't have the figurehead position in the organization. They do not have the executive position or some proper position, but still they have some follower, because the worker or the employee will think and believe that he or she is the leader for mine. She is leader for mine because he understand my situation. He or she talk for on behalf of our needs and desires and our discomfort. So leader and manager মধ্যে এটা হচ্ছে ডিফারেন্স. লিডার্সকে হচ্ছে কি আমরা মন থেকে ফলো করি, ম্যানেজারকে হচ্ছে কি ম্যানেজার যে লিডার হবে না, there is no restriction that manager cannot be. Manager can be also a leader, but managerকে কিন্তু you need to follow whatever the situation is, because in a decorum of the organization he holds some position, he holds some power. Encourage employee to improve productivity. লিডারের কাজ হচ্ছে ইমপ্রুভের প্রোডাক্টিভিটি লিড করা, প্রোডাক্টিভিটি এনকারেজ করা, মোটিভেট করা। মোটিভেশন একমাত্র লিডারই করতে পারে। দেখেন লিডার এমন একজন যা লিডারের কথা শুনে মানুষ আমরা অনেক কাজ করে ফেলি মোটিভেটেডলি। আমাদের কিন্তু ফোর্স করতে হচ্ছে না, আমাদের তখন ডিসলাইক ফিল হয় না কাজটা করতে। পিপল ফিল মোর এনথুসিয়াজম, মোর মোটিভেটেড, মোর এনকারেজ ইন দেয়ার মাইন্ড ওয়েন দে ফাইন্ড এ প্রপার লিডার ফর ইন দেয়ার লাইফ। লিয়াজন হচ্ছে কি, লিয়াজন মানে কি রিলেশনশিপ মেনটেন করা, এখান থেকে লিয়াজন কথাটা এসছে। কোঅর্ডিনেট গেটিং অ্যাক্টিভিটিস টু গ্রুপ অফ পিপল, কোঅর্ডিনেশন মেনটেন করা। যেমন দেখা যাচ্ছে যে অনেক ম্যানেজার থাকে বা অনেক পজিশন অর্গানাইজেশন থাকে, যেমন পিআর ম্যানেজার, পাবলিক রিলেশন, ওদের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে রিলেশনশিপ মেনটেন করা, রিলায়েন্সও মেনটেন করা, সো দ্যাট আপনি কোনো একটা কাজ যখন পারসিউ করা হবে, সো দ্যাট দে ক্যান নো ইউর অর্গানাইজেশন অ্যান্ড দে উইল নট হেজিটেট
টু গিভ ইউ দ্য পারমিশন। হ্যাঁ, যেমন গভর্নমেন্ট অফিসারের সাথে লিয়াজু মেনটেন করতে হয়, পরিবেশ নিয়ে যারা কাজ করে তাদের সাথে লিয়াজু মেনটেন করতে হয় যে আমরা এই কাজ করছি, লিয়াজু কিনে কোঅর্ডিনেট করা, আমরা যে কাজগুলো করছি ওগুলো সবাইকে বলা, না হয়তো পিপল বুঝবে না যে আমি এগুলো করছি। হ্যাঁ, মানুষকে জানানো যে আমরা আসলে আসেন আপনি আমাদের অফিসে দেখেন আমরা কি করছি না করছি, আমরা যে এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করছি না, আমরা ট্যাক্স প্রপারলি দিচ্ছি, উই আর গিভিং ট্যাক্স প্রপারলি, উই আর follows the rules regulation of the countries, we are not harming environment, community and all other stuff. Liaison officer সাধারণত এটা মেনটেন করে স্টেপ সে গুড image about the organization among the community people, among the governor and governance people. Okay, দেন হচ্ছে ইনফরমেশনাল। ইনফরমেশন কথাটা হচ্ছে যেখানে ইনফরমেশন জিনিসটা আছে সেখান থেকে ইনফরমেশনাল রোলটা এসছে, মনিটর করা, মানে দেখে যে আসলে কী হচ্ছে। স্ক্যানিং ইন্ডাস্ট্রি রিপোর্ট টু স্টে অ্যাবস্ট্রেস ডেভেলপমেন্ট, কোথায় ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে। হ্যাঁ, স্ক্যানিং ইন্ডাস্ট্রি রিপোর্টটাকে স্ক্যান করে। ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে কি, ফার্ম হচ্ছে ধরেন যেটা একটা অর্গানাইজেশনে যখন কয়েকটা ফ্যাক্টরি থাকে ওইটাকে আমি ফার্ম বলছি, ফ্যাক্টরি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল, ফার্ম হচ্ছে গ্রুপ অফ, যখন ফ্যাক্টরি থাকে তখন বলছি ফার্ম, আর ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে গিয়ে পার্টিকুলার একটা প্রোডাক্ট যারা উৎপাদন করে। ফর এক্সাম্পল আমি যখন ইন্ডাস্ট্রি বলি গার্মেন্টস, সব গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিকে বলি, এটা কিন্তু একজনের অধীনে না। আমি যখন বলি এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি মানে সব ইউনিভার্সিটি, স্কুল, কলেজ, এভরিথিং ইজ ইনক্লুডেড ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি। ওকে, সো ইন্ডাস্ট্রি রিপোর্ট স্ক্যান করে যে আমি কোথায় আছি, না ইনফরমেশন কালেক্ট করে যে আমার কম্পিটিটররা কী করছে, আমার কী অবস্থা, ওয়ার আই নিড টু ওয়ার্ক অন, ওয়ার আই নিড টু ইমপ্রুভ এই দিস স্টাফ। ডিসিমিনেশন, সেন্ডিং মেমোস, আউটস্ট্যান্ডিং নিউ অর্গানাইজেশন ইনিশিয়েটিভ। ডিসিমিনেট হচ্ছে ইনফরমেশন পাস করে সবাইকে, যে আসলে ডিসিমিনেট করে ইনফরমেশন যে অর্গানাইজেশনে কী ধরনের কাজ হচ্ছে। অ্যান্ড সেন্ডিং মেমোস আউটিং নিউ অর্গানাইজেশন ইনিশিয়েটিভ। স্পোক পার্সন মেকিং এ স্পিচ টু ডিসকাস গ্রোথ প্ল্যান, যে আমাদের গ্রোথ হচ্ছে সব জায়গায় বলা যে আমরা এখানে আগায় যাচ্ছি, আমাদের এটা হচ্ছে ওটা করছি। কারণ আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ইউ নট ক্রিয়েট ইউর ওন ইমেজ, people will not know what are you doing, and brand image create kora is very very important for yourself and for the organization. Without a brand image your organization will not sustain. Then hoche decisional, entrepreneurial disturbance. Entrepreneur to hoche developing new idea for innovation who are accumulate other three resources, ki land, capital and labor. ডিসপার্স হ্যান্ডেলার, যারা হচ্ছে কি কনফ্লিক্ট হ্যান্ডেল করে, নেগোসিয়েশন করে, তারা হচ্ছে ডিসপার্সন হ্যান্ডেলার। রিসলভিং কনফ্লিক্ট বিটুইন টু সাবঅর্ডিনেটস হতে পারে, টু গ্রুপ হতে পারে, এটা কাজ করে থাকে। রিসোর্স অ্যালোকেটর, দ্য রিসোর্স অ্যালোকেটর জব ইজ টু অ্যালোকেট দ্য রিসোর্সেস অ্যাজ পার দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন। কোন রিসোর্সেসটা কোথায় অ্যালোকেট করবো, কতজন কোন জায়গায় নিব, কোথায় আমার এই ফিজিক্যাল রিসোর্সটা ইউজ হবে, কোথায় আমার ফিনান্সিয়াল রিসোর্সটা ইউজ হবে, কোথায় আমার হিউম্যান রিসোর্সটা ইউজ করবো। সো রিসোর্স অ্যালোকেটর হ্যাজ ডান দিস জব। নেগোশিয়েটর, রিচিং এগ্রিমেন্ট উইথ এ কি সাপ্লায়ার অ্যান্ড লেবার ইউনিয়নের সাথে নেগোশিয়েট করা, অথবা কি সাপ্লায়ার যারা আছে তারা আপনার সাথে নেগোশিয়েট করতে হয় প্রাইস নিয়ে, অথবা আপনার যারা কি বায়ার আছে তাদের সাথে নেগোশিয়েট রিগার্ডিং দ্য প্রাইস অ্যান্ড অল দিস স্টাফ। যে তোমরা বলতেছো আমাকে লেবার স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে, তোমরা বলছো আমাকে এফিসিয়েন্ট লাগবে, সো আই হ্যাভ টু পে দিস মানি ফর লেবার, আই হ্যাভ টু পে ইন দ্য সেফটি ইস্যুস, আই হ্যাভ টু পে মানি ফর দ্য all this stuff and the cleanliness, and you have ensured the product quality, I need to go for the certification, all these things. In the negotiation part they will negotiate for the pricing, and the supplier যে আমরা যদি এত টাকা দিয়ে দিই বায়ারকে, আমাকে এটা আমাকে বায়ার কোট করছে। তো নেগোসিয়েশন হচ্ছে কি অনেক বড় একটা কাজ, যেটার মাধ্যমে হচ্ছে কি ফিক্স করে যে যত ভালো নেগোশিয়েটর হবেন তত ভালো হচ্ছে অর্গানাইজেশনের প্রফিটটাকে ম্যাক্সিমাইজ করা যায়। আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিগার্ডিং দ্য অল দ্য অর্গানাইজেশনস রিকোয়ারমেন্টস needs, the negotiator will do their job. জি, লিয়াজু মানে সম্পর্ক বলে না যে অফিসের সাথে লিয়াজু মেনটেন করতে হবে, তুমি লিয়াজু মেনটেন করতে একটা অফিসের, গভর্নমেন্ট অফিসের সাথে হতে পারে, কমিউনিটির সাথে হতে পারে, এনভায়রনমেন্ট ইস্যু নিয়ে যারা কাজ করে তাদের যাদের সাথে অর্গানাইজেশন লিয়াজু মেনটেন করতে হবে তাদের সাথে সে লিয়াজু মেনটেন করে। ইউজিসির সাথে, ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির সাথে, তারপর হচ্ছে গিয়ে কমিউনিটির সাথে, যাতে করে ইউনিভার্সিটিকে চিনে সবাই, কিছু সোশ্যাল CSR করে সবাইকে বলা জানানো, লিয়াজু মেনটেন করতে সবার সাথে। তারপর ধরেন আমরা যে ইউনিভার্সিটিতে দিয়েছি বনারেন্টি কমিউনিটির সাথে, এখানে আশপাশে কমিউনিটির সাথে কিন্তু আমার লিয়াজু মেনটেন, আপনারা এসে ভিড় করবেন, গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা পাওয়া যায় না নিচে, অনেক জায়গা আপনাকে লিয়াজু মেনটেন করতে হচ্ছে। তো লিয়াজু ইন এভরিওয়ার, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু এ বিজনেস ইউ হ্যাভ টু মেনটেন লিয়াজু
in every phase. Okay? নেটওয়ার্কিং কমিউনিকেশন মানে সম্পর্ক ক্রিয়েট করা, মানে কোঅর্ডিনেশন করা, হ্যাঁ, কোঅর্ডিনেশন অফ অ্যাক্টিভিটিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন ইউজিসি আপনাকে কতগুলো বলে যে এইগুলো আমার রুলস, ওগুলো কাজগুলো করে জমা দেওয়া এবং জানানো যে আমরা করেছি, এটা আমাদের রিপোর্ট, এই জিনিসগুলো তারা করে। ক্লিয়ার? রিসোর্স অ্যালোকেট হচ্ছে যে অর্গানাইজেশনে কতগুলো রিসোর্স আছে, যেমন হিউম্যান রিসোর্স, ইনফরমেশন রিসোর্স, ফিজিক্যাল রিসোর্স অ্যান্ড human resource, information resource, financial resource and physical resource. এখন কোন রিসোর্সটা কোন জায়গায় কাজে লাগাবেন, রিসোর্স অ্যালোকেটরটা ওই কাজ করে। ফর এক্সাম্পল অফ দিস ইউনিভার্সিটি হ্যাজ সাম মানি, হ্যাঁ, কোনটা সে ল্যান্ড কেনার কাজে লাগাবে, কোনটা সে ল্যান্ডের বিল্ডিং ডেভেলপমেন্টের কাজে লাগাবে, কোনটা সে এসি কেনার কাজে লাগাবে, কোনটা সে টিচার স্টাফদের বেতনের কাজে লাগাবে, এই রিসোর্সগুলোকে তার কোন ইনফরমেশন কীভাবে কাজে লাগাবে, রিসোর্স অ্যালোকেটরের কাজ হচ্ছে এটা, প্রপার এনশিওর দ্য proper use of all the resources. ঠিক আছে, রোল বলবো, এক্সপ্লেন দ্য ম্যানেজারিয়াল রোল। আচ্ছা, এক্সপ্লেন দ্য ম্যানেজারিয়াল রোল। তাহলে আপনি যে এখানে ক্যাটাগরি দেওয়া থাকবে নাকি, আমাদের হচ্ছে এটা ডেফিনিশন দিতে হবে প্লাস एग्जांपल দিতে হবে। ক্লিয়ার? আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? শর্টকাটে আমি তো হ্যাঁ ভিডিও দেখে নিন, এখন আমাকে শেষ করতে হবে কারণ আই হ্যাভ অনলি 8 ক্লাস। হ্যাঁ, 8টা ক্লাস আছে, তা আমি চাইলেও আর ছোটবেলার বুদ্ধি। রোলটা আছে রোলটা আছে আর হচ্ছে স্যাম্পল অ্যাক্টিভিটিস, এই দুটো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এটাই হলো না, রোলসটা থাকে। এক্সপ্লেন দ্য ম্যানেজার রোলস ইন দ্য অর্গানাইজেশন। আচ্ছা, এখন আসেন ম্যানেজারের স্কিল। হ্যাঁ, সবগুলো ইম্পর্টেন্ট এখানে। ম্যানেজারিয়াল স্কিল, in addition to fulfill roles, manager also need to a number of specific skills. The most fundamental managerial skills are technical, interpersonal, conceptual, diagnostic, communication, decision making and time management. প্রত্যেকটা এক্সপ্লেন করছি। টেকনিক্যাল স্কিল, টেকনিক্যাল স্কিলটা কি? টেকনিক্যাল স্কিল ইজ দ্য know how to the job perfectly and the require the sound technical knowledge about the doing the job done perfectly or properly. এটা হচ্ছে আমার টেকনিক্যাল স্কিল। হ্যাঁ, টেকনিক্যাল স্কিল ফর অ্যাজ এ টিচার আমার হচ্ছে কি আমার জব, আমার পড়ানোটা, এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কিল। এটাকে আমি এখন কীভাবে করছি, নেসেসারি অ্যাকম্পালিশ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্পেসিফিক কাইন্ড অফ ওয়ার্ক বিং ডান, আমাকে পড়াতে জানতে হবে। এটা হচ্ছে কি অ্যাজ এ টিচার আমার টেকনিক্যাল স্কিল, আই নো আই হ্যাভ দ্য স্কিল টু টিচ পিপল, এটা হচ্ছে আমার টেকনিক্যাল স্কিল। অ্যাজ এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ওকে জানতে হবে যে কীভাবে বিল্ডিংটা বানাতে হয়, এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কিল। যার যত টেকনিক্যাল স্কিল, যত সাউন্ড, সে তত ভালো পারফর্ম করতে পারে। দিস স্কিল আর স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার। তারপরে আপনারা যে আমি তো অ্যাজ এ টিচার টেকনিক্যাল স্কিলটা কিন্তু দেখছেন না, যেহেতু আমি সার্ভিসে আছি, কিন্তু যারা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার একদম প্রথম দিকে কাজ করে, তাদের দরকার হয়। যখন পজিশন বাড়তে থাকে আপনি কিন্তু তখন অবজার্ভ করেন, মনিটর করেন, তাই না? আপনি তখন অন্যের কাজকে ডিসিমিনেটর রোল প্লে করেন, তখন কিন্তু আপনি সোজাসুজি এঙ্গেজ হচ্ছেন না। ইন্টারপার্সোনাল স্কিল অর্থাৎ ইন্টারপার্সোনাল স্কিল হচ্ছে দ্য এবিলিটি টু কমিউনিকেট উইথ, আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড মোটিভেট বোথ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড গ্রুপ। ইন্ডিভিজুয়ালকেও মোটিভেট করার তার কোয়ালিটি আছে এবং যার গ্রুপকেও করা আছে। বি এবল টু গেট অ্যালং উইথ দ্য সাবঅর্ডিনেটস, পিয়ার্স মানে আমার যারা কলিগ আছে, অ্যান্ড দোজ অ্যাট হায়ার লেভেল, আমার যে হায়ার লেভেল আছে তাদের সাথেও থাকতে হয়, রিলেশনশিপ করা। দেন হচ্ছে কনসেপচুয়াল স্কিল, এ ম্যানেজার অ্যাবিলিটি থিঙ্ক ইন দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট, আসলে সিচুয়েশনটা কী, কনসেপ্টটা কী। দ্য মেন্টাল ক্যাপাসিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান অর্গানাইজেশন গোল অ্যান্ড ইন ইটস এনভায়রনমেন্ট, হাউ দ্য অর্গানাইজেশন is structured, being the organization as a system. Diagnostic skill that enable a manager
টু ভিজুয়ালাইজ মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেসপন্স টু অর্থাৎ ডায়াগনস্টিক করা আসলে সিচুয়েশনটা কেন হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, এখানে একজন ধরেন আপনাদের মধ্যে এখন সে একটা কিছু অকারেন্স ঘটিয়ে চলে আসলো, এখন ডায়াগনোসিস করতে হবে যে কেন সে করিয়েছে। বিহাইন্ড দ্য সিন ডায়াগনোসিস করা হচ্ছে অ্যানালাইসিস করা হোয়াট আর দ্য অ্যাকচুয়াল প্রবলেম ইজ, হ্যাঁ, ওয়াই দ্য পার্সন ইজ বিহেভিং লাইক দিস, হোয়াট আর দ্য কজেস মেক, হ্যাঁ, ওকে কেন এটাকে ওকে এমন একটা অ্যাকশান সে করে ফেললো। সো এইগুলো হচ্ছে কি আমি ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করি। অ্যাজ এ ডক্টর ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে কি করে যে আসলে রুট কজটা কি এই অসুখের, আমার জ্বর আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু জ্বরের রিজনটা কি, ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে বের করে যে আসলে রিয়েল প্রবলেমটা কি। সো অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন অ্যাজ এ ম্যানেজার আপনাকে ওই ডায়াগনোসিসেশন করে বের করতে হবে যে আসলে এই সিচুয়েশন হওয়ার জন্য মেইন রিজনটা কি। ডায়াগনোসিস স্কিল হচ্ছে ওটা। আচ্ছা, communication skill. Communication skill, a manager ability to both effectively convey ideas and information to other, to effectively receive idea information for other. Communication skill আমি সবসময় বলি communication is effective that time both way যখন হয়, অর্থাৎ আমি যে ইনফরমেশন এটা আছে এবং আপনাদের থেকেও ঠিক ইনফরমেশনটা পাওয়া যাচ্ছে, তখনই হচ্ছে যে কমিউনিকেশন, অর্থাৎ ম্যানেজারকে তার ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে এবং এমপ্লয়ীদের যা আছে, তখন এমপ্লয়ীদের মধ্যে কিছু ক্ষোভ থাকবে, আনরেস্টনেস থাকবে, অথবা কোনো ইনফরমেশন থাকবে যে অন্যরা ভালো করছে, সব ইনফরমেশনগুলো আপনার সাথে শেয়ার করবে, তখন হচ্ছে কি আপনি আইডিয়াসগুলো পাবেন, জেনারেট করবেন এবং ওয়ার্ক সাকসেসফুলি। সো কমিউনিকেশন স্কিল, এ ম্যানেজার্স অ্যাবিলিটি টু বোথ to effectively convey idea, information to other and to effectively receive ideas, information from others. Decision making skill, এটা বুঝতে পারছেন, manager ability to make decision. A manager ability to correctly recognize, define problem and opportunities and to they select appropriate course of action to solve problem and capitalize the opportunity. Problem solve করবে, আমার যেহেতু অপরচুনিটি থাকে ওটাকে ক্যাপিটালাইজ মানে ইউজ করতে পারবে, তো ওইটাও ডিসিশন মেকিং স্কিল যার মধ্যে খুব ভালো থাকে, ঠিক টাইমে নিতে পারে সে, এটা একটা অনেক বড় স্কিল। আদারওয়াইজ if there is a lots of opportunities in the market, if you cannot take right decision at the right time, you not capitalize the opportunities. Time management skill, the manager ability to prioritize work and to work effectively and delegate appropriately. Time management is very important. Time management আপনাকে নির্ধারণ করতে কোন কাজ কখন বা আগে করতে হবে। ইন এভরিডে আমাদের যে লাইফে বলেন সব কাজই ইম্পর্টেন্ট, কোনো কাজই কম কোনো কাজ বেশি না। যেটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্টে আমরা প্রায়োরিটি সেট করি আসলে কোন কাজ কখন করব, কেন করছি এবং কোন কাজ আগে করব। তো টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। যদি ধরেন কোনো কাজ ধরেন ফর এক্সাম্পল ইউ নিড টু প্রে 5 times প্রেয়ার, হ্যাঁ, ফজরের নামাজ যদি দুপুরে যাই পড়ে তো লাভ নাই। তো টাইম মানে আপনাকে প্রেয়ার কিন্তু টাইম ম্যানেজমেন্ট করা যায়, যখনের কাজ তখন করানোটা শেখাচ্ছে। এরকম লাইফেও আপনার কিছু টাইম ম্যানেজমেন্ট, কিছু সময় স্টাডির জন্য, কিছু সময় খেলার জন্য, কিছু সময় রিক্রিয়েশনের জন্য রাখতে হবে, কিন্তু লিস্টটা থাকতে হবে এবং ওইভাবে করে আপনি গুছিয়ে দিচ্ছেন। তেমনি অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্র ধরুন অনেক সময় আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কাজ আগে কোনো কাজ পরে করছে, কোন কাজ আগে করব কোন কাজ পরে করব, তাহলে কোনো কাজ হচ্ছে কি এখনই আমার ডেডলাইন যে জমা দিতে হবে, আমি ওইটা ফেলে রেখে তার 3-4 মাস পরে যেটা ওইটা করলাম না, আমার ওই কাজ করতে ভালো লাগে তাই করছি, এরকম করলে তো হবে না। ভালো আপনার অনেক কিছুই লাগবে থ্রু দ্য টাইম ম্যানেজমেন্ট প্রসেসে, হচ্ছে কি যেই কাজের প্রায়োরিটি যখন সেটাকে করে ম্যানেজ করে এবং ঠিক টাইমে ঠিক কাজটা শেষ করা। যেমন আপনাদের এখন ঘুমের টাইম হচ্ছে গিয়ে 10টা থেকে ভোর 5টা, আপনারা ঘুমানোচ্ছেন 3টা থেকে 12টা, তো এটা তো টাইম ম্যানেজমেন্ট হলো না। এখন গেল বিকামিং এ ম্যানেজার, হ্যাঁ, how does an acquired skill necessary to blend the science and art of manager to become successful manager? এটা আপনার figure 1.4 show it will how generally this generally happen. দেখেন,
সোর্স অফ ম্যানেজারের স্কিলস, এই যে এতগুলো স্কিলের সোর্সটা কি, কোথা থেকে ম্যানেজারের এই টেকনিক্যাল স্কিল, কনসেপচুয়াল স্কিল, ডিসিশন মেকিং স্কিল, টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিল, এই জিনিসগুলো আসে। সাউন্ড এডুকেশনাল বেস, কন্টিনিউ লাইফ লং এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স, যে সবসময় শিখে। দেন সাকসেসফুল একুইজিশন, এটা হচ্ছে বেসিক ম্যানেজার স্কিলকে সে একুইজিশন করে। আবার এটা বোথ ইনিশিয়াল জব এক্সপিরিয়েন্স, কন্টিনিউ এক্সপিরিয়েন্স টু জব অ্যাসাইনমেন্ট, যত এক্সপিরিয়েন্স বাড়ে তার এডুকেশন বেসও বাড়তে থাকে, তার এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্সও বাড়তে থাকে। আবার এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স থেকেই আপনি কিন্তু ইনিশিয়াল জব এক্সপিরিয়েন্সগুলো দিতে থাকেন। প্রথমে যখন আপনি আসেন আপনার এডুকেশন থেকে যে লার্নিং নিয়ে আসছেন ওইটাই অ্যাপ্লাই করবেন, আবার এক্সপিরিয়েন্স থেকে নতুন কিছু শিখবেন। তো এটা বোথ ওয়ে। আবার আপনি কন্টিনিউয়াস লার্নিংয়ের মাধ্যমে আপনার জব এক্সপিরিয়েন্সটাকে আরও বেশি মানে হারমোনিয়াস করতে পারেন, আরও বেশি স্মুথ করতে পারেন। সো এটা বোথ ওয়ে এই জন্য দেওয়া হয়েছে। The nature of management. The manager job is fraught with the uncertainty. Life is full of uncertainty as long as the organization খুব successfully রান করছে তাও চেঞ্জ, ইন্টারাপশন অ্যান্ড ফ্র্যাগমেন্টেড অ্যাক্টিভিটিস। অনেক সময় অনেক অ্যাক্টিভিটিকে আপনাকে এক্সাগারেটেড, ফ্র্যাগমেন্টেড করে মানে সুভাষিত করে ওটাকে প্রেজেন্ট করতে হয়। এ ম্যানেজার মাস্ট বি এ লিডার অফ এমপ্লয়ি। ম্যানেজারকে মাস্ট বলছে লিডার হতে হবে, শুধুমাত্র আপনি কাউকে স্ট্রিক্টলি ফলো করাবেন এটা হয় না। যখন লিডার you have some follower, they will motivate in their work. It means overseeing the team by influence the employee to get the job done, motivate employee in creating environment that makes employee to work efficient. একটা environment create যেটা নিজ থেকে efficiently কাজ করে। Manager gets the employee to put forth in their best effort, তারা যেন তাদের বেস্ট এফোর্টটা দেয়। এখানেই হচ্ছে কি চ্যাপ্টার 1-এর শেষ। ওভারভিউটা হচ্ছে manager of your group, manager whose place we are taking being left on the job for period trained you but he is not training you, এটা দরকার নাই। তো এখানেই শেষ। আমরা এখন একটু নোটসটা দেখি চ্যাপ্টার 1-এ। দেখেন এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 1-এর কোশ্চেন, চ্যাপ্টার 3 পর্যন্ত রেডি করা আছে। আপনি কোশ্চেন নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে গেছিলেন না? কোশ্চেন দেখেন, হ্যাঁ দেখি আমি টাইম তো এটাই কিন্তু হুবহু আসবে না, কোশ্চেনটা একটু অ্যানালিটিক্যাল হবে কিন্তু ভিতরে এই জিনিসগুলাই থাকবে। ইউ হ্যাভ ইউজ ইউর ব্রেন অ্যান্ড ট্রাই টু রাইট ইন। What do you understand by what do you understand by organization? হ্যাঁ দিয়ে দিব আজকে। How does manager আপনাদের কাজ হচ্ছে প্রপারলি এই জিনিসগুলোকে বোঝা এবং আন্ডারস্ট্যান্ড করা। ক্লিয়ার? তো শেষ। আমাদের বেশি কিছু নেই, আমাদের হচ্ছে থিওরি XY আর হচ্ছে কি হ্যাঁ শুধু মিড টার্মের জন্য। হ্যাঁ তার মধ্যে আসেন আমাদের কিছু মাল্টিপল চয়েস আছে। হ্যাঁ দেখেন এই যে দেখেন এখানে আমি বলেছি এখানে চ্যাপ্টার 1-এর দেখেন এমসিকিউগুলো কী কী, আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ আলাদা করে দেওয়া। ওকে চ্যাপ্টার 1-এর এমসিকিউগুলো শেষ করে দিই। আমি এবার দেখি কেস স্টাডি পড়াতে সময় পাইলে শেষে যেয়ে পড়াবো। দ্য এভরিডে অফ দ্য ম্যানেজার ইনক্লুড কি প্ল্যানিং, ক্রিয়েটিভিটি, প্ল্যানিং অ্যান্ড লিডিং। প্রত্যেক দিন কাজে কোনটা লাগে দেখেন, পাবলিসিটি অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট, প্ল্যানিং অ্যান্ড প্লটিং অ্যান্ড লিডিং। প্রত্যেক দিন আপনার জন্য যেটা লাগে সেটা হচ্ছে প্ল্যানিং অ্যান্ড লিডিং। ওটা বোল্ড করে দেওয়া আছে, এটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি ERP-তে। কষ্ট করে ছবি তোলার দরকার নেই, এগুলো দিয়ে দিব। আপনারা খালি কষ্ট করতে হবে, একটা জায়গায় পড়তে হবে। প্ল্যানিং, লিডিং, কন্ট্রোলিং, ডিসিশন মেকিং, অর্গানাইজিং। প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং একসাথে, অর্গানাইজিং, লিডিং, তারপর হচ্ছে কন্ট্রোলিং। এখন আবার বলা হচ্ছে গিয়ে মোটিভেটিং একটা কাজ, কিন্তু এই মোটিভেটিংটা লিডিংয়ের মধ্যে ইনক্লুড করে নিচ্ছে। তো এই দুটাকে আর আলাদা করে নাই গ্রিফিন, কিন্তু অনেকে আবার এই 6টাকে আলাদাভাবে দেখায়। কিন্তু অনেকে বলে প্ল্যানিংয়ের পার্টই তো ডিসিশন মেকিং, উইদাউট ডিসিশন মেকিং ইউ ক্যান নট টেক ডান দ্য প্রপার প্ল্যানিং, তাই না? এটা তো সত্যি কথা। দ্য মেইন স্কুল অফ ম্যানেজার থটস আর ক্লাসিক্যাল, হিউম্যান রিলেশন, সিস্টেম অ্যান্ড কন্টিজেন্সি। এগুলো আপনার সবই আছে, এই জিনিসগুলো আমরা এখানে পড়ব।
এবং আমি মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি আপনাদেরকে যেটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে এমসিকিউর উপরে কুইজটা নিব। তো এমসিকিউটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, হোল চ্যাপ্টারের উপরে নিয়ে নিব, কারণ পরীক্ষার সময় আপনারা নাহলে আর পড়বেন না। মাত্র 50টা এমসিকিউ। আরও কিছু আমি দিব এমসিকিউ, আমি রেডি করছি। আমি অলরেডি রেডি করে ফেলেছি, মানে আমার মনে হয় আর একটু বাকি। হ্যাঁ, আমি কেসও দিতে চাচ্ছি আপনাদেরকে। আর হচ্ছে কি অ্যানালিটিক্যাল কোশ্চেন। এমসিকিউ দেখি কয়টা দেওয়া যায়। হ্যাঁ, এমসিকিউ দিয়ে খুশি হন, কিন্তু এমসিকিউর আনসার কিন্তু খুব কাছাকাছি, তখন আপনারা ভুল করেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, আজকে আমি চ্যাপ্টার 2 শুরু করে দিই। আরে আমার কত যদি ভালো করে পড়বে। আচ্ছা, তাহলে অফ করেন ভিডিও, এটার ফিডব্যাক থাকলে দেন।